ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ कि अकाली दल के अंदर की घटनावां वापर रही हैं। वर्किंग कमेटी की मीटिंग तो पहला एक दिन जोड़े होर जिला प्रधानों की बाकी अहुदेदारों की मीटिंग हुई। अज बकायदा वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई है। सुखबीर बादल उन्होंने प्रधानगी की है उस वर्किंग कमेटी की मीटिंग की। उस तो बाद जी प्रैस को जानकारी दी गई है सीनियर आगुआ ने जिन्हें प्रेम सिंह चंदू माजरा, बलविंदर सिंह भुंदड़, सिकंदर सिंह मलूका तो होर आगू भी नज़र आ रहे थे। एक गल जरूर है कहा गया कि पार्टी के अंदर अज मंथन होया सारे मुद्दों को लैके। पिछले समय अकाली दल में जो मुश्किल आईयां चोणों तो बाद जो कुछ वापरिया जी राय बन रही सी कि प्रधान के नाल इन्हां मुद्दों पर गलबात की जाए, वो सारी गलबात अज की मीटिंग की गई। और कहा गया है कि एक हफ्ते के लिए जोड़े अकाली दल के प्रधान है शायद वो विदेश के दौरे पर निजी कारण हो सकते हैं गए है। तो उस तो बाद पार्टी जी है नवीं दिशा ते दिख दे नाल अपनी मीटिंगां ते कार्रवाई शुरू करेगी। अज की मीटिंग के जिथे ये गल्लां हैगियां तो दूजे पासे भी है कि जोड़े अकाली दल के सीनियर विधायक रहे है हुण भी जोड़े अगवाई करते हैं विधान सभा के अंदर याली जी याली जोड़े है अज की मीटिंग से हाज़र नहीं हुए। इस तरीके नाल जगमीत बराड़ बेशक लंबा समा किसी होर पार्टी च भी रहे हैं, हुण पार्टी दीयां सीनियर सफा च इस वेले जाने जाते सी, वो भी अज की मीटिंग च नहीं सी। जवाब तो यही दिता गया कि निजी कारण हो सकते हैं, पर इहो जे मौके पर निजी कारण बहुते जोड़े है कई होर तरह के सवाल भी खड़े कर सकते हैं। खैर पार्टी आगुओं का अपना नज़रिया इन्हां मुद्दों पर मेरे नाल पैनल चर्चा जोड़े बहस साडे जोड़े मेहमान जुड़े आ साडे नाल KS मठाड़ू जी ने श्रोमणी अकाली दल के बुलारे ने, इस तरीके नाल जसमीन संधावालिया जी है भारतीय जनता पार्टी के बुलारे ने, जोगा सिंह जी पंथक लहर के नेता ने, प्रोफैसर मनजीत सिंह राजसी विश्लेषक, सारे ही मेहमानों तुहाडे सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ मैं जी आखदा वेलकम करदा। मठाड़ू साहब पहला सवाल मैं तुहाडे तो लैन लग्या। ठीक है कि अज की वर्किंग कमेटी जिदा मैं कहा कि आया कि पार्टी इकट्ठे होकर चलेगी, मुद्दों पर उन्होंने गल की आनंदपुर साहब के मते की, ये भी कहा कि क्यों जोड़ा है पार्टी को खालिस्तान तो इदां के मुद्दों नाल जानबुझ के जोड़िया जाता, पार्टी को कमज़ोर करने दी कोई शक्तियां गल्लां करदियां, ये गल्लां भी कीतियां गईयां। पर आखिर क्यों पार्टी के बारे इदां दी आवाज़ां जां मीडिया के अंदर क्यों उठदियां नज़र आईयां? एक तरह का पार्टी के अंदर हलचल जी जिहड़ी हैगी है वो मची हुई नज़र क्यों आ रही सी? जी मठाड़ू साहब। सिद्धू साहब जिहड़ा तुसीं कहा कि श्रोमणी अकाली दल तो आवाज़ां आ रही, श्रोमणी अकाली दल तो तुसीं जिवें गल्लां करियां जी, श्रोमणी अकाली दल दे विचों कोई आवाज़ नहीं आ रही। सारी लीडरशिप, सारे वर्कर साहबान, सारा श्रोमणी अकाली दल एक है। पहली गल तां कोई इहदे विच कोई आवाज़ नहीं, कोई बगावत नहीं। ये बगावत मीडिया ही पैदा करी जांदा, रोज़ नवीं नवीं खबरां ला के अकाली दल दे विच ये हो गया, अकाली दल दे विच ये हो गया, यही कोई गल नहीं है। देखो कई बारी की हुंदा है, 100 साल पुरानी पार्टी है, बहुत बड़ा इतिहास है पार्टी का, बड़ी लीडरशिप रह चुकी है, बड़े प्रधान भी बड़े आए आ, प्रधान चले भी गए आ, बड़े मुख्यमंत्री आए आ, बड़े लीडर आए आ, ते अगे हुण भी हैगे ते अगे आउंदे रहने। श्रोमणी अकाली दल ये नहीं है भी कोई अज की कोई नवी पार्टी है, बड़ा बड़ा इतिहास है। अज जिवें तुसीं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, सरदार भुंदड़ साहब साडी सीनियर जिन्नी भी लीडरशिप सी, चंदू माजरा साहब, मलूका साहब, सारे सीनियर लीडरशिप सी, उन्होंने बड़ी तसल्ली बख्श सारी प्रेस ने सवाल भी किए, हर एक तरह के उन्होंने जवाब दिते। यही विचारा हुई कि श्रोमणी अकाली दल को तकड़ा किवें कीता जाए। मेन परपज है जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल जिहड़ी पंजाब की आवाज़ है, जिन्होंने सेंटर दीयां जिहड़ियां ताकतां है, चाहे कोई भी सरकार रही है, कोई एजेंसियां जिहड़ियां नहीं चाहुंदियां कि जिहड़ियां सूबे दे विच सूबे दीयां जिहड़ियां पार्टियां खेतरी पार्टियां वो तकड़ियां होण ते अपने सूबे वास्ते आवाज़ बुलंद करन। क्योंकि केंद्र दीयां जिहड़ियां सरकारां हुंदियां कोई भी है, मैं किसी ते टीका टिप्पणी नहीं करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी भी इदां करदी आ जां कोई कांग्रेस भी रही है, जिन्नियां भी सरकारां मतलब सेंटर दे विच रहीआं, उन्हां दी हमेशा यही सोच हुंदी है भी सूबे दे जिहड़े अधिकार है वो खत्म कीते जाण, जिहड़े सूबे है जिहड़े उन्हां नूं सेंट्रलाइज कीता जावे। तो जिहड़ी श्रोमणी अकाली दल पार्टी है वो सिर्फ सूबे वास्ते सूबे दे अधिकारां वास्ते, जिस तरह अज तुसीं प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच भी देखिया आनंदपुर साहब के मते की गल हुई,
ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿਟਕੋ ਦਾ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਕਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਲਹਿਜ਼ੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛਿੱਕ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਫਾਇਦਾ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਚਲੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖਬਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟੌਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ 10 ਸਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਠੜ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕੱਲੇ ਵਰਕਰ ਦੀ, ਕੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੋਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਠਾੜੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਰ ਪਿੱਡੋ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੱਤ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੈਰਾਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਆ ਇਸ ਕਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਜੀ ਰੂਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜੀ
ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ 1 ਮਿੰਟ ਲਊਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਰਾ ਮਿਲ ਗਏ, ਸਵਰਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਘਿਰੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਜੀ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਆ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅਕਾਲੀ ਆ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਦੇ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੇਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਜੂਗਾ, ਮਿਟ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਿਆਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮਠਾੜੂ ਜੀ ਨੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਿਆਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਿਆਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਝੁੰਡਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਝੁੰਡਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 42 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਯਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤੀਆਂ, ਚਲੋ ਕਹਿਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਝੁੰਡਾ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਅਯਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਬਣਾਗਾ। ਸੰਧਾਵਾਲੀ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਠਾੜੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਧਾਵਾਲੀ ਜੀ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ RSS ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ RSS ਨੂੰ, ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਜੀ? ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਲਾਇੰਸ ਤੋੜੀ ਹੈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਲਾਇੰਸ ਹੁਣ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ, 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ
ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬਣੇ ਨੇ। 100 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੋਹਤਬਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ 3 ਐਮਐਲਏ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਐਮਐਲਏਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰੀਵੈਂਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਵਲਟੋਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਸੇ ਨੂੰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ 4ਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਜੋ ਸੰਧਾ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਧਾ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ। ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੋਈ ਪਈ। ਮੈਂ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਆ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ? ਆਪਣੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਹਲਕਾ ਵਾਈਜ਼ ਡੈਲੀਗੇਟ ਬਣਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਜ਼ ਡੈਲੀਗੇਟ ਬਣਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਈਜ਼ ਡੈਲੀਗੇਟ ਬਣਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 500 550 ਦੇ 570 ਦੇ ਲਗਭਗ ਡੈਲੀਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜੋਗਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਜੇ SGPC ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਬਾਦਲ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਗਰ ਇਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਔਰ ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫੋਬੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਆ ਜਾਓ। ਜੀ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫੋਬੀਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਟੀਕਨ ਨੂੰ ਪੋਪ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਤਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ
ਆਣਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 4 ਜਾਣੇ ਮੋਹਤਵਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ वेरी मच। मैं मठाड़ू साहब होना है प्रोफेसर मनजीत सिंह तो जवाब ले लिए काफ़ी देर से, फिर इकट्ठा ही तुम जवाब दे दो। प्रोफेसर जिस मुद्दे पर आप चर्चा छेड़ रहे हैं, वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, अकाली दल का कहना कि अकाली दल इदां की कोई गल नहीं हैगी, पर अकाली दल पिछले दिनों जी बयानबाजी हुई है मीडिया, जिदा मठाड़ू जी भी कहते कि मीडिया है कि अकाली दल के अंदर किस तरह का घमसान है, पर मठाड़ू जी का कहना कि विरोधी धिरां नूं होर लभदा कोई नहीं, एक बादल परिवार नूं जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। किसी हद तक ठीक है जी, मठाड़ू जी कह रहे हैं किसी हद तक ठीक है कि उस ਉਹੀ ਗੱਲ बीजेपी लगातार परिवार ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ बीजेपी ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਏ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਯੋਗੀ ਦਾ, ਖੱਟੜ ਦਾ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਜੇ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮਠਾੜੂ ਜੀ ਕਿ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਕਟ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਕਟ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੋਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਡਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੇਅਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 2 ਹੋ ਜਾਣ, 1 ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਕਾਂਟੋਂ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਾਣਨਗੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਜਾਣਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਇਹ ਜੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਤਮੰਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦ, ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੇ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਣਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਉਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਆਨੇ ਬਾਨੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਰਵੀਕਰਨ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਡੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲੈਣ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨੇ ਹੈ। ਲਓ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਬਣੂ, ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ
ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੂਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬਾਡੀ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਠੀਓਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੂਗਾ ਜੀ, ਆਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬਣੂਗੀ। ਹੁਣ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕੌਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਠਾਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹਾਉਣੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਾਪਰੋਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਪਰੋਲਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਦਰ ਹੁਣ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਜੇ ਜੀ। ਜੀ ਮਠਾੜੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਚੁਣੀ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੋਧ ਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ SGPC ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਵਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਚੋਣ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਪੈਣੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ BJP ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਨ ਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਉਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਆਹ ਵੋਟ ਇਹਨੇ ਪਾਜੀ ਭਾਈ, ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਤਾ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਤਾ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ, ਇੰਨੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 26,000 ਵੋਟ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨੋਮੀਨੇਟ। ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, MLA ਇੱਥੇ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਬਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ 4-5 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਬਣੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਧੀਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਉਸੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਵਰਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬੈਟਰ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਤੀ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ, ਏਦਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਵੇਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਜਾਣਾ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ICC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ।
ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਜੀ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। ਸੰਧਾਵਾਲੀ ਜੀ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਮਠਾੜੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 5 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫੰਕਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿਓਗੇ ਜਵਾਬ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਫੰਕਟ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਟਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਜਿੱਤਣਾ 117 ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 117 ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਮੇਠੀ ਜਾ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20000 ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ MP ਬਣ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਰ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 11 ਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖ ਗਿਆ, 11 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ, 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। 11 ਵਾਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਈ ਪਈ ਆ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 10 ਗੁਣਾ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਭਾਰਿਆ ਵੀ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਕਾਰਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ, ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ SGPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਹਿਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਹਿਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਕਾਰੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੜਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਆ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸਹਿ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ। ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ,
ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਰ 6 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 2 ਵਾਰ ਬਣਾਤਾ, 5 ਵਾਰ ਬਣਾਤਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਣਾਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਗਿਆ? ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਮਠਾੜੂ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਬੈਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੁਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ SGPC ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਡਾਊਨ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਝੁੰਦਾ ਜੀ ਦੇ ਵਲਟੋਹਾ ਖੁਦ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ 2 ਵਾਰੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ, ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ MP ਹੁਣ ਵੀ MP ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦਾ ਜੀ? ਕੀ ਇਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਗਾਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਪਾ ਦਾ ਪਿਓ ਨੇ ਗਾਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। RJD ਲਾਲੂ ਨੇ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਦੀ ਪੰਥਕ ਸੀਗਾ 70ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਲੜਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਛੱਡ ਗਏ ਆ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਕੱਲਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ? ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਬਣੀ ਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਛਤਾਵਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿਉਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਕੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਰੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੈਂਪੇਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਫਾਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਪਛਾਂ ਹਟੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਫੇਰਾ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਪਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹੇਜ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 50 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੀ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲਈ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਬੜੀ ਰੈਂਪੈਂਟ ਹੋਈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੋਟਰ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਵਿਦ ਚੇਂਜਿੰਗ ਟਾਈਮਸ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਸੰਖੇਪ ਚ ਮਟਾਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੋ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਅੱਧਾ ਦਾ ਬਲੇਮ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ, ਆਪਾਂ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਹੋਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਮੂ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਦਲਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਗਰੀਬ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਫੇਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ? ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਦਾ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਵੋਟ ਪਾਉਨੇ ਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਸਮਝੌਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਤਾ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਠਾੜੂ ਜੀ। 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਮਠਾੜੂ ਜੀ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾਗੇ। 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੋਗਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਮਾਫ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਅਸਲ ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਿਆ ਸੀ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਮਾਫ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮਠਾੜੂ ਜੀ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਐ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਝੰਡੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਝੰਡੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਵੰਡਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸੀ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਮਚਿਆ ਘਮਸਾਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ, ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਆਗੂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਰਹਿਆ ਬਾਹਰ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।